چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ ناظرین گرامی، انگریزی زبان میں بابل کا نام بیبلون اور سلطنت کا نام بیبیلونیا کہلاتا ہے۔ بابل دنیا کے قدیم شہروں کی فہرست میں شامل ایک تاریخی شہر ہونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ بخت نصر کا تعمیر کردہ شاہی محل اور بابل کے خوبصورت باغات فن تعمیر کے بہترین نمونے تھے جن کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بابل کے انہی باغات کو دور قدیم کے عجائبات میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ بابل کو بابل کے علاوہ بابیل بھی کہا جاتا ہے۔ بابل میسوپوٹیمیا اور موجودہ ایران کا ایک شہر ہے جو سلطنت بابل اور کلدانی حکومت کا ایک دارالحکومت تھا۔ یہ موجودہ بغداد سے جنوب کی جانب 55 میل دور دریائے فرات کے کنارے آباد ایک شہر تھا۔ 4000 سال پرانی قبل از مسیح کی کتابوں میں اس خوبصورت شہر کا ذکر ملتا ہے۔ 175 قبل از مسیح میں بیبیلونیا کے بادشاہ خمور راہی نے اسے پایہ تخت بنایا، یعنی اس شہر پر حکومت کی، جس سے یہ دنیا کا سب سے بڑا اور خوبصورت شہر بن گیا۔ تاریخ میں کچھ جگہ اس بادشاہ کو حمورابی کے نام سے بھی پکارا گیا ہے، اس لیے اس کے صحیح نام سے اسے جاننا ذرا مشکل ہے۔ اس کے بعد 699 قبل از مسیح میں بادشاہ بنوقد نصر یا بخت نصر دوم نے اس شہر کو ایک مرتبہ پھر سے تعمیر کروایا۔ جو پرانا شہر دریائے فرات کے مشرقی حصے پر واقع تھا، بخت نصر نے اس دریا پر ایک پل بھی تعمیر کروایا جس سے مغربی حصے کا بھی ایک وسیع علاقہ شہر کی حدود میں داخل ہو گیا۔ پیارے دوستو، نے جب اس شہر کی حکومت سنبھالی تو اس کی آبادی کم و بیش 5 لاکھ کے قریب تھی۔ وہ خوبصورت باغات جن کا ذکر دنیا کے 7 عجوبوں میں کیا جاتا ہے، اسی بادشاہ نے اپنی ملکہ کے لیے تعمیر کروائی۔ 507 قبل از مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کیا اور اس پر قابض ہو گیا، جس کے بعد اس شہر کے زوال کا آغاز شروع ہو گیا، کیونکہ اس وقت تک نئے تجارتی مراکز قائم ہو گئے تھے جنہوں نے اس شہر کی اہمیت پر اچھا خاصا اثر ڈالا اور یہ شہر اپنی شہرت کھو بیٹھا۔ اب اس شہر کے صرف کھنڈرات ہی باقی ہیں۔ بابل شہر کا ذکر ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کی کہانی کے ساتھ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ مسلمان تاریخ دانوں اور جغرافیہ نگاروں کے مطابق بابل کا یہ خوبصورت شہر اسلام کی آمد سے قبل ہی تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ بابل کے متعلق یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ سن 400 ہجری میں عباسیوں کے دور میں ایک چھوٹا سا گاؤں بابل کے نام سے مشہور تھا۔ ابن نفول نے بھی اس شہر کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ ان کے مطابق اس شہر کی عمارات کو ایران کی سب سے پرانی عمارات میں سے ایک تصور کیا جاتا ہے۔ اس شہر کو بادشاہوں نے بطور دارالحکومت تعمیر کروایا۔ ان کو بنوانے والے بادشاہوں کے بعد ان کے جانشینوں نے بھی اس شہر کو بطور دارالحکومت استعمال کیا تاکہ وہ بھی اپنے ملک کے معاملات ٹھیک طرح سے چلا سکے۔ ناظرین گرامی، ابو الفدا اس شہر کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ وہی شہر تھا جس میں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا، مگر اللہ عز و جل نے اپنی نبی کی حفاظت فرمائی اور اس آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، مگر آج یہ شہر کھنڈرات کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، مگر ان کھنڈرات کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں ابھی بھی موجود ہے۔ یہاں ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ یہ وہی شہر ہے جس میں سکندر یونانی 32 سال کی عمر میں 323 قبل از مسیح میں دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ یہ وہی سکندر یونانی ہے جسے ہم آج سکندر اعظم کے نام سے جانتے ہیں، جس نے اپنی بہادری سے محض 32 سال کی عمر تک آدھی دنیا کو فتح کر لیا تھا۔ سلطنت بابل، جسے بیبیلونیا بھی کہتے ہیں، یہ 2 سلطنتوں کا نام ہے جو جنوبی میسوپوٹیمیا یعنی ایران میں قائم ہوئی، جس میں سے پہلی سلطنت کا دور تقریباً 1200 سے لے کر 1750 قبل از مسیح کا ہے۔ اس سلطنت کا بانی حمورابی تھا، جبکہ دوسری بیبیلونیا سلطنت کا دور 6 صدی میں ہوا، جسے شاہ نیبوار سار نے اشوری کھنڈروں پر قائم کیا اور بخت نصر نے اسے عروج تک پہنچایا۔ ان دونوں سلطنتوں کا دارالحکومت بابل تھا۔ 549 قبل از مسیح میں سائرس اعظم نے بیبیلونیا کو سلطنت فارس یعنی ایران میں شامل کیا۔ بیبیلونیا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے دور کا مہذب ترین ملک تھا۔ یہاں کی مادری زبان موجودہ سامعی زبانوں یعنی عبرانی اور عربی زبانوں کی ماں تھی۔ یہاں رہنے والے افراد بظاہر تو خود کو مذہب پسند دکھاتے تھے، لیکن انہیں اپنے مذہب سے زیادہ دنیا عزیز ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنے دیوی دیوتاؤں کے بت بھی تیار کیے، لیکن ان سے کہیں زیادہ خوبصورت عمارات اور باغات بھی تعمیر کیے۔
उस वक्त के बादशाह बख्त नुसर का महल और उसके बागात फन तामीर के बेहतरीन शाहकार थे। बाबुल के बाशिंदे बहुत ज्यादा ज़हीन भी थे। उन्हें इल्म रियाजियात में महारत हासिल थी और सबसे पहले उन्होंने ही इल्म रियाजियात को साइंसी उलूम होने का दर्जा दिया। प्यारे दोस्तों, हम शहर बाबुल से मुतल्लिक बात कर रहे हैं तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि इसमें हम चाहे बाबुल यानी बाबुल के कुएं का जिक्र ना करें। बाबुल के उस कुएं का जिक्र कुरान मजीद और बाइबल में भी आया है, लेकिन चूंकि अब बाबुल शहर अपनी हस्ती से मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है तो उस कुएं के वजूद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर बाबुल कहां है और इस कुएं की क्या खासियतें थी, और हारूत व मारूत फरिश्ते जिनका जिक्र इस कुएं के साथ लाजमी किया जाता है, इसके अलावा इन फरिश्तों के जादू की कैफियत क्या थी और बजाते खुद जादू क्या चीज है। बाबुल के उस कुएं के मुतल्लिक समझने के लिए इस तरह के कई सवालात हमारे जहन में पैदा होते हैं। इन सभी सवालात के जवाबात के तौर पर हम सबसे पहले कुरान मजीद की सूरतुल बकरा की तवील तरीन आयत 102 के तर्जुमा व मफहूम पर एक नजर डालते हैं, जिसमें हमारे सवालों के जवाबात मौजूद हैं। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, जिसका मफहूम कुछ यूं है, और ये लोग उस इल्म के पीछे लग गए जिसे सुलेमान की बादशाहत में शयातीन पढ़ा करते थे, और सुलेमान ने कुफर नहीं किया, अलबत्ता शैतान कुफर किया करते थे कि वो लोगों को जादू सिखाया करते थे। और ये उन बातों के पीछे भी लग गए जो शहर बाबुल में उन दोनों फरिश्तों यानी हारूत व मारूत पर उतरी थी, और वो दोनों किसी को कुछ भी नहीं सिखाते थे जब तक कि उन्हें ये न कह दें कि हम तो सिर्फ आजमाइश का जरिया हैं, तुम कुफर में ना पड़ो। गर्ज लोग उनसे ऐसा जादू सीखते जिनसे ये मियां बीवी में जुदाई डाल दें, और खुदा के हुक्म के सिवा वो इस जादू से किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। और कुछ ऐसे मंत्र सीखते जो उनको नुकसान ही पहुंचाते, उनको कुछ फायदा ना देते। और वो जानते थे कि जो शख्स ऐसी चीजों यानी सहर और मंत्र वगैरह का खरीदार होगा उसका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं होगा, और जिस चीज के इवज उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला वो चीज बहुत बुरी है, जिसके बदले उन्होंने अपने आप को बेचा। काश वो इस बात को जानते। नाज़रीन गिरामी, ये वो आयात हैं जिनमें काला जादू करने और सीखने वालों को बुरा भला कहा गया है। अब बाइबल के हवाले से बात करें तो इसमें भी काला जादू करना कुफ्र और खिलाफ मजहब है। ऐसा करने वाले का दुनिया और आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और ऐसे अफराद का ठिकाना जहन्नुम है। अब बात करते हैं हारूत व मारूत फरिश्तों के बारे में। हारूत व मारूत अल्लाह अज़्ज़ जल के फरिश्ते हैं जिन्होंने अल्लाह के सामने इंसानों के गुनाहों का मजाक उड़ाया कि तेरी मखलूक हर तरह की नेमत और इनामो इकराम के बावजूद भी गुनाहों से बाज नहीं आती। अल्लाह अज़्ज़ जल को उनका ये तंज पसंद नहीं आया, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर तुम भी दुनियावी माहौल में होते तो तुम भी यही करते। इस पर फरिश्तों ने कहा कि हम बेहतर हैं और गुनाहों से पाक भी, हम इस तरह का कोई काम न करते जिससे तेरी नेमतों की नाशुक्री होती। इस पर अल्लाह पाक ने उन दोनों फरिश्तों को जमीन पर भेज दिया। यहां एक बहुत हसीन औरत थी जिसका नाम ज़ोहरा था। ये दोनों फरिश्ते उस औरत के इश्क में गिरफ्तार हो गए, जिस पर औरत ने कुछ शरायत रखी कि तुम दोनों शराब पियो, कत्ल करो और मेरे बुतों को सजदा करो, तब मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। हारूत व मारूत पर इश्क का ऐसा भूत सवार हुआ कि उन्होंने शराब पी, कत्ल किया और बुतों को सजदा करने से भी बाज ना आए। यानी उस खूबसूरत औरत की तमाम तर शरायत मानते चले गए। ये तमाम की तमाम बातें अजीब और अक्ल से बालातर मालूम होती हैं कि फरिश्ते जमीन पर उतरे किसी औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर बुत परस्ती, शराब नोशी और कत्ल जैसे गुनाहों में मुब्तला हो जाए। मगर कुरान पाक में इसका जिक्र आया है तो इस बात में कोई शक व शुबा बाकी नहीं रह जाता कि ऐसा हुआ था। अपनी शरायत मनवाने के बाद ज़ोहरा नामी खातून ने हारूत व मारूत से आसमान पर जाने का इल्म दरियाफ्त किया तो उन्होंने उसे इसमें आजम सिखा दिया, जिससे वो खुद तो आसमान पर चली गई, लेकिन फरिश्ते राज़े इलाही खोलने के जुर्म में बाबुल के कुएं में कैद कर दिए गए, जहां वो कयामत तक रहेंगे, और उसे ही चाहे बाबुल कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये मालूमाती वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वाकई ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी इस कीमती मालूमात से इस्तेफादा हासिल कर सके। जल्दी हाजिर होते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।